अस्सलाम वालेकुम नन मोंगा डिस्कस को पोटेंशियल एनर्जी दे नमक के लेक्चर की मुंगा काइनेटिक एनर्जी अगर डिस्कस करियो नन में इंशाल्लाह मुंगा पदी लेक्चर के दा डिस्कस को च पोटेंशियल एनर्जी सतवई आगे मैथमेटिकल फॉर्म से दे अगर डिपेंड पस से बांधे कई और सर बाद आगे डेरिवेशन हम को च पोटेंशियल एनर्जी बमुंगा सिंगा डिराइव को और प्लस ये मुंगा आगे किस्म हम वायु च द पोटेंशियल एनर्जी मुंगा कम कम किस्म नदी ठीक छोड़े स्टूडेंट्स राजू पोटेंशियल एनर्जी दा जे पोटेंशियल एनर्जी सतावई नो गोरा ज डेफिनेशन लिखमा नदी से मतलब शो नदी मतलब दा शो ची यो बॉडी सरा द अगद पोजीशन द वजना ची कमा एनर्जी वी नो दा एनर्जी तमुगा सवायु पोटेंशियल एनर्जी वर्तवायु लका एग्जांपल डिस्कस को नो इंशाल्लाह तास पदी माने नो रम पोशे फॉर एग्जांपल गोरा दामा सरा ग्राउंड शो सही दा ग्राउंड सही ना और यो क्रिकेट बॉल चिकम दागा पदी ग्राउंड बाने प्रोते उस माला से कारोगो चिदाला क्रिकेट बॉल मासो को दीजन में रोचक को और पद बाने मा फोर्स ओला गोलो और सहायक तमियोड़ो सही दा फॉर एग्जांपल दारा क्रिकेट बॉल में दिल तरोड़ो ठीक छो नो उस देखो दजमा के ना सहायक बाने प्रोते ठीक छो डियर स्टूडेंट्स नो उस पदी दौरान की मासे चलो को पदी बॉल बाने में फोर्स अप्लाई को सहायक तमियोड़ो मतलब पद बाने मा वर्क डन को नो दागा वर्क डन पद के स्टोर शो as a potential energy now the deposition da wajna the body sara ya the ball sara chikama energy da energy tamunga sawayu potential energy wartawayu ठीक छोड़े स्टूडेंट्स यदि हम तो बल डेफिनेशन हा होम दिल तके अगर मिलावीगी चदम नंबर मुंगा 10 वेले शू escaled potential energy सही दा पे बॉडी की चिकम एनर्जी स्टोर हुई दाई तमगा सवायु पोटेंशियल एनर्जी वर्ता हो लगा तस तमोवेल जे तमा पदे क्रिकेट बॉल बाने सो को पदमा निमा वर्क हो कार में पुको अब दवा कार पदे के स्टोर शो एज अ पोटेंशियल एनर्जी नुजे कमंगा वाओ ची बॉडी सरकम स्टोर एनर्जी वी ये तमगा सवायु पोटेंशियल एनर्जी वर्ता हो ठीक छो डियर स्टूडेंट्स उस राजो ची पोटेंशियल एनर्जी व मैथमेटिकली मुंगा सिंगली को हां मैथमेटिकली बा पोटेंशियल एनर्जी दाम गली को चे P डॉट E मतलब पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh हाँ दादा पोटेंशियल एनर्जी जी कम दे आगा मैथमेटिकल फार्मूला दे इंशाल्लाह दा बमुग डिराइव को हम दा mgh मुसरा सिंगर आगा ले दे ठीक छोड़े स्टूडेंट्स उस पदी की दा mgh की दा m से शेरे g से शेरे और h से शेरे हाँ नुगरा पदी की चिकम दा m दे मुसरा दम सरा मास ऑफ ऑब्जेक्ट देखा ठीक छो और द जी पके मुसर शेरे जी मुसर दे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन सही दा और एच मुसर शेरे एच मुसर दे हाइट ठीक छो डियर स्टूडेंट्स मतलब यो बॉडी सुमरा हाइट बाने प्रोते नागा हाइट ते मुसरा नो दम सर दे द पोटेंशियल एनर्जी कम देगा मैथमेटिकल फार्मूला उस राजू ची पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड पस बांधे की पस बांधे इन्हिसार गई ठीक छो नो लिखो डिपेंडेंसी हां डिपेंडेंसी नुगरा डिपेंडेंसी चिकम दे मतलब दा छे पोटेंशियल एनर्जी पसस बांधे डिपेंड की नो पोटेंशियल एनर्जी मुसरा पद्रु सीजन बांधे डिपेंड की खा नंबर 1 चिकम दे गोरा पोटेंशियल एनर्जी मुसरा डिपेंड की प मास बांधे ठीक छो दो नंबर मुसरा डिपेंड की प ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बांधे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बांधे सही दा और द्रेम नंबर चिकम दे अगर डिपेंड की सर बस बांधे प हाइट बांधे ठीक छो डियर स्टूडेंट्स वो दिता सोला एग्जांपल्स दर को फॉर एग्जांपल मा सर चिकम दे यो बॉडी दा और दागे मास फॉर एग्जांपल 10 केजी दे सोना दे 10 केजी दे और दा करेंगे द जी वैल्यू चिकम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दे रजान आसानते दा पर चूंकि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे और आसानते दा पर मादा सिरिकल ची दे जी वैल्यू हम से शेरा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दा ठीक छो दा करेंगे यो बॉडी चिकम ने फॉर एग्जांपल दे अस मिसाल के तौर पर 5 मीटर हाइट बांधे प्रोते पर सोना बांधे 5 मीटर हाइट बांधे प्रोते उस गुर दे दौरान की चीज दी पोटेंशियल एनर्जी मुसरा सोना राजी नको द पोटेंशियल एनर्जी दा फार्मूला लगाना जे पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh सही दा नो mgh नको द मास पजे बसुली को 10 kg द जी पजे बम 10 लिखो द हाइट पजे बसुली को h पजे बा 5 लिखो दा सरा शी 10 kg सही दा और सरा चिकम दे मल्टीप्लाई 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर सही दा अब या मल्टीप्लाई 5 मीटर सही दा गोरा mgh नगोरा 10 10 जा 100 और 100 5 जा सरा जी 500
نو دا راشي 500 او کیلوګرام میټر پر سیکنډ سکوير دې ته موږ نیوټن وایو او سره سره غو میټر راغو او دی نیوټن میټر ته بیا موږ سوایو جول ورته هم وایو. ها ٹھیک شو. مطلب دا شو چې پوتنشل انرژي په دې دوران کې ما سره سونه وي 500 جول بوي. اوس لګورم چینجینګ به کومه چې ما سره کا ماس ز چینج کما نو پوتنشل انرژي آیا په دې کې چینج راځي کنه راځي. نو که چینج پکې راتلو موږ به وایو چې ماس چې پوتنشل انرژي چې کوم دی د په ماس باندې ډیپند کوي. بیا به جی چینج کو او به ګورو که جی چینج کیدو سره پوتنشل انرژي چینج شو نو موږ چې یاره دا ډیپند په جی باندې هم کوي. او دریم نمبر هایټ ته نو موږ به هایټ ورته چینج کو او کای سره پوتنشل انرژي کې چینج راغو نو موږ ورته دا وایو چې پوتنشل انرژي په هایټ باندې هم ډیپند کوي. صحیح دی سټوډنټس. نو راځو دې طرف ته زه دوباره چې کوم دی لکه کوم په دې ویلوګانو کې چینجینګ کوم. ها نو ګوره ما پہله چې کوم دی ماس 10 kg اغسته اوس ماس چې کوم دی فار ایگزامپل 5 kg له ماس مې لکم کو. ها نو ګوره ماس ما 5 kg کو صحیح ده صرف ماس می چینج کو نورم ارسه می کانستنٹ ساتلی دي او ورسره می چې کوم دی اکسلریشن ماغه 10 میټر پر سیکنډ سکوير شو او ورسره چې کوم دی هایټ اوماغه 5 میټر دی صرف می ماس کم کو ماس می مطلب چینج کو. نو ګورو چې پوتنشل انرژي کې فرق راځي کنه راځي. ګوره پوتنشل انرژي از ایکوال ټو ګوره ها 5 ملټیپلای 10 بدلته می دا لړ یونټس لیکل دا اوس سره یونټس نه لیکم. ها تاسو ورسره کې بهرحال موږ دلته کو زر زر کار ختمو. نو ګوره 10 مو سره د جی ویلو شو او 5 مو سره هایټ شو نو 5 10 ز 50 راغو صحیح ده او 55 ز چې کوم دی دا سره راغو 250 خاص راغو 250 او یونټ د پوتنشل انرژي جول دی. نو مطلب دا شو چې کومه ماس چینج کو نو ګوره پوتنشل انرژي کې چینج راغو مطلب ماس می کم کو نو پوتنشل انرژي څه شو هغه کم شو. د دې مطلب دا شو چې پوتنشل انرژي ډیپند کی بچا باندې په ماس باندې. اوس ګوره زه بل اگزامپل اخلم. زه چې کوم دی ماس اوماغه 10 ساتم خو د جی ویلو پکې لګه چینج کوم کموم یا زیاتوم تاسو خو کموي زیاتوي که زیاته لري خو الریډي پوتنشل انرژي بو سره زیاتیږي او کمه دي که پوتنشل انرژي بو سره کمیږي. نو چې کوم دی دوباره ویلوګان اخلم زه به ورته لیکم دلته ورته لیکم صحیح ده چې ما سره فار ایگزامپل او د جی د ماس چې کوم دی اوماغه 10 kg دی چې کوم پهله کیس کې صحیح ده. اوس د جی ویلو کې چینج راولم فار ایگزامپل د جی ویلو می دا څه کارو کو چې هغه می 2 میټر پر سیکنډ سکوير کا صحیح ده او دغه رنګ ورپسې هایټ او ماغه 5 ته مطلب هایټ او ماس کې می چینج نه نو صرف د جی په ویلو کې می چینج راوستم. نو اوس ګورم چې په دې دوران کې پوتنشل انرژي کې څه چینج راځي او کنه راځي. نو ګوره پوتنشل انرژي از ایکوال ټو ګوره 10 ملټیپلای 2 ملټیپلای 5 10 2 ز 20 او 25 ز سره راځي 100 راځي. نو دی وخت کې پوتنشل انرژي موږ سره سونه راغه 100 جول راغه. نو ګوره پہले چې کوم دیم سره 500 جول وا او چې جی ویلو می سره 10 نه 2 کا نو ګورا پوتنشل انرژي کم شو 100 جول شو هم دا شانتي پوتنشل انرژي چې کوم دی 500 جول وا چې ماس می ورته کم کو نو پوتنشل انرژي کم شو صحیح ده. دریم نمبر چې کوم دی هایټ کې چینج راولم چې آیا هایټ چینج کېدو سره په پوتنشل انرژي کې څه فرق راځي او کنه راځي. زه دوباره چې کوم دی ویلوګان لیکم زه لیکم چې اوما ماس ما سره سونه دی 10 kg دی صحیح ده. همدغه شان دی چې کوم دی د اکسلریشن ویلو اوماغه 10 میټر پر سیکنډ سکوير دا خو ما سره چې کوم دی هایټ 5 میټر وګنه دا 5 میټر زه کوم فار ایگزامپل 3 میټر کومه څه شي 3 میټر هایټ می کم کو که تاسو زیات کین نو پوتنشل انرژي به زیاتیږي ټیک شو. نو هایټ می سو کو 3 میټر می کو نو اوس ګوره کدا ټول ز خپل کې هغه ملټیپلای کم نو تاسو سره براشي پوتنشل انرژي از ایکوال ټو 10 ملټیپلای 10 ملټیپلای 3 نو دې نوم سره سره شي 10 10 ز 100 او 100 3 سره راځي 300 جول صحیح ده ډیر سټوډنټس. نو ګوره مطلب دا شو دینا چې مو سره چې کله ز ماس چینج کوم یا ګریویټیشن اکسلریشن چینج کوم یا هایټ چینج کوم نو دې وانه چینج کېدو سره پوتنشل انرژي کې سره راځي هغه چینج راځي. نو دې نوم ته دا پته ولګی دا چې پوتنشل انرژي په ماس باندې ډیپند کوي په ګریویټیشن اکسلریشن باندې ډیپند کوي او په هایټ باندې ډیپند صحیح ده ډیر سټوډنټس. ها اوس راځو د دې ډیریویشن کو چې دا کم ام جی ایچ فارموله را دام سره څنګه راغلی ده. ها نو د پاره موږ لیکو ډیریویشن ها ډیریویشن به څنګه کوو. نو ګوره تاسو له پهله چې کوم دی یو ډایګرام هغه دلته کې جوړو ما فار ایگزامپل دا چې کوم دی ما سره څه شی ګراوند دی او دا چې کوم دی ما سره یو آبجیکټ دی دا ګراوند نه هایټ باندې پروت دی ټیک شو. اوس دلته کې ګوره ما سیل کړی دی
ما چې کوم دی په دې باډي باندې فورس لګولې دی مې هایټ توړ دی مطلب په د باندې ما ورک کړی دی څه مې کړی دی ورک ډن مې کړی دی نو ګوره ورک مو سره برابر دی موږ ته دا پته را چې ورک مو سره برابر دی د اف اس صحیح ده کنه میکسیمم ورک کیس دی ښه اوس ګوره دلته کې ما دا خبر تاسو دلته کې موکا چې زه په دې باډي باندې څومره ورک کوم نو هغه عمر په دې کې پوتنشل انرژي سٹور کیږي مطلب که لږ ورک په کومه خو لږه پوتنشل انرژي پکې سٹور کیږي او که ډیر ورک په کومه ډیره پوتنشل انرژي پکې سٹور کیږي نو دې مطلب دا شو چې موږ سره ورک دا برابر دی د چا د پوتنشل انرژي صحیح ده مطلب چې څونه زه په دې باډي باندې کار کوم دومره په دې کې انرژي سٹور کیږي او سٹور انرژي ته موږ څه وایو پوتنشل انرژي ورته وایو نو ګوره د ډبلیو په ځای داسې لیکلی شم چې potential energy is equal to F او S صحیح دا مو سره راغو اوس ګوره په دې دوران کې په دې باډي باندې ما څونه فورس لګو دا بل چې ما کله هایټ توړو په دې باندې ما څونه فورس لګولې دي په دې باندې ما دومره فورس ولګول څومره چې د دې بال ویټ ٹھیک شو کنه چې دې بال باندې زمکه څونه فورس لګول ځان طرف ته راخو د هغه اگینست ما په ما عمر فورس لګول او دې مسو کو بره مې مطلب چې په دې بال باندې یا په دې باډي باندې ما څومره فورس لګولې وي نو هغه عمر د دې بال څه شی دی ویټ دی مطلب دا شو چې فورس دا برابر شو د چا د ویټ چې څونه فورس ما اپلای کړی دی نو هغه عمر تاسو سره د هغه بال څه شی دی ویټ دی ها نو زه به د دې اف په دې سولې کوم ویټ په ورته لیکم او دیم نمبر خبردار چې لکه چونکی موږ سره اس ته ډیسپلیسمنت دی نو دلته کې اصل کې موږ سره ډیسپلیسمنت نشته هایټ دی نو اس په موږ ریپلیس کو په څه باندې په اچ باندې ریپلیس کو دا دوه ویلوګانې بزراوالم او په دې کې بولیکم ها نو ما سره براشي پوتنشل انرژي از ایکوال ټو د اف په ځای براشي څه دبليو براشي او د اس په ځای براشي اچ براشي او موږ ته دا پته ده چې دبليو موږ سره څه ویټ موږ سره برابر دی د ام جی کنه نو زه به داسې کار وکړم چې د ویټ په ځای بزولې کما چې پوتنشل انرژي از ایکوال ټو ام جی اچ ټیک شو ډیر سونس نو دا موږ سره راغو د پوتنشل انرژي هغه میتھمیټیکل فارمولا چې کوم تاسو دلته کې لیکلې و نو دې طریقې سره موږ دا ډیرایو کوو ټیک شو ډیر سونس اوس چې کوم دی د پوتنشل انرژي موږ سره مختلف قسمونه دي ښه په کوم فیلډ کې چې په یو باډي باندې کار کې نو موږ هغه ته وایو پوتنشل انرژي عمده هغه فیلډ لکه څه مطلب شو مطلب دا شو چې ګوره دا تاسو سره ګریویټیشنل فیلډ دی تاسو چې کوم دی په دې باډي باندې ورک دانو کو اگینست د ګریویټي نو دې پوتنشل انرژي ته موږ څه وایو دې ته موږ وایو ګریویټیشنل پوتنشل انرژي څه ورته وایو دې ته موږ وایو ګریویټیشنل پوتنشل انرژي ټیک شو مطلب دا شو چې تاسو سره په ګریویټیشنل فیلډ کې ګوره ما په یو آبجیکټ باندې کار وکړو اگینست د ګریویټي مې په د باندې ورک ډنو کو نو په ګریویټیشنل فیلډ کې ما اصل کې د آبجیکټ پوزیشن چینج کو نو ځکه دې پوتنشل انرژي ته موږ وایو ګریویټیشنل پوتنشل انرژي صحیح ده همدا شان دي کدا په الکتریک فیلډ کې یو آبجیکټ چې کوم دغه پوزیشن چینج کو فار ایگزامپل دا ما سره یو پازیټیو چارج دی او یو سره ټیسټ چارج دی ورکوټه چارج دی اوس ګوره دا موږ سره شی ټول الکتریک فیلډ دی صحیح ده کنه نو تاسو سره اوس کدی چارج باندې سو کوم ور ډنو کوم او دا دی پلس چارج زله ګرانیز دی کوم نو ګوره اگینست د الکتریک فیلډ چې کوم دی الکتریک فیلډ تاسو سره په کوم ډایرکشن کې دی په دې ډایرکشن کې دی او زه د اپوزیټ ډایرکشن کې زه په دوانې ور ډن کوم دا چارج می سو کو په دوانې ملک فورس اولګول دلته مې روړ څنګه پریدم واپس په دې ریوز دی نو اوس ګوره په دمانې ما ورډن وکړو نو هغه ورډن په دې کې سٹور شو ایز ا پوتنشل انرژي خدا په کوم فیلډ کې ما د باډي پوزیشن چینج کو په الکتریک فیلډ کې نو دې دوران کې د چارج سره چې کومه انرژي وي هغه ته موږ وایو الکتریک potential energy ټیک شو ډیر سونس مطلب دا شو چې ما په دې الکتریک فیلډ کې د دې چارج چې کوم دغه سو کو پوزیشن چینج کو نو دا هغه د وجه نه په دې کې څه شو انرژي سٹور شو او دا انرژي سٹور شو خو په کوم فیلډ کې چارج پروت په الکتریک فیلډ کې د وجه نه دی پوتنشل دې کې چې کوم هغه انرژي سٹور شو نه ته موږ وایو الکتریک پوتنشل انرژي صحیح ده دینه علاوه که دا سکارو کما چې هغه تیر کمان راواخلم دا چې کوم دی یو تیر کمان مې راواغوسته صحیح ده اوس ګوره ما څه کو ما دا تیر چې کوم دی هغه راخو نو دا ربړ دی نو د دې ګوره د دې هغه کنفیګوریشن ما چینج کو صحیح ده کنه نو د وجه نه تاسو سره په دې کې څه شو په دې کې انرژي سٹور شو په دې ایرو کې چې کله دا پرې دا ایرو څه شي هغه پوتنشل انرژي کنورټ شي کاینټیک انرژي ته نو دی روان شي نو دې دوران کې چې کومه انرژي دلته سٹور شو چې د الاسټیسټي د وجه نه په دې کې انرژي سٹور شو نو دې ته موږ وایو الاسټیک
elastic potential energy ورته وایو. صحیح ده کنه، ځکه چې تا سره دلته کې چونکې دا ربړ دی، دا elasticity شته، نو د دې elasticity د وجې نه تا سره په دې ایرو کې چې کوم دغه شو انرژي سٹور شو، نو ځکه دې ته موږ څه وایو elastic potential energy ورته وایو. دې نه علاوه که ته ګورې په میګنیټک فیلډ کې که ته د یو میګنیټ پوزیشن چینج کې هغه باندې ور ډنو کې اگینست د میګنیټک فیلډ، نو په دې چې کله ته ریلیز کې واپس نو دې څه کوي، دې موومنټ کوي. نو ولې موومنټ کوي؟ ولې د سره انرژي ده. نو موږ وایو چې په میګنیټک فیلډ کې دغه میګنیټ سره چې کومه انرژي سٹور شو، نو دغه ته موږ څه وایو میګنیټک پوټنشل انرژي ورته وایو. مطلب دا شو چې په کوم فیلډ کې متا د یو آبجیکټ پوزیشن چینج کو او په دې کې انرژي سٹور شو، لازمی خبره چې د پوزیشن ته چینج کې د باندې ته ور ډنه کې بده کې به انرژي سٹور کیږي. نو په کوم فیلډ کې چې پروت دی نو موږ ورته د هغه فیلډ پوټنشل انرژي وایو. که په ګریویټیشن فیلډ کې پروت دی ګریویټیشنل پوټنشل انرژي، که په الکتریک فیلډ کې پروت دی الکتریک پوټنشل انرژي، که تاسو په میګنیټک فیلډ کې پروت دی میګنیټک پوټنشل انرژي. صحیح ده کنه؟ هغه رنګ ډیم کې موږ څه کوو، دا او بس هایټ باندې سٹور کو. نو ګوره دا په ګریویټیشنل فیلډ کې موږ دا او بس سٹور کړی. صحیح ده؟ نو دغه او بس سره چې کوم انرژي وي هغه ته موږ څه وایو ګریویټیشنل پوټنشل انرژي ورته وایو یا هایډرو پوټنشل انرژي ورته وایو. صحیح ده کنه ډیر سونز؟ نو ان شاء الله دا زمونږ نن ټاپک او د پوټنشل انرژي باره کې امید ده چې ان شاء الله تاسو په دې باندې خپوی شئ. که بیا هم تاسو څه قسمه کنفیوژن وي تاسو په کمنټس کې تاسو کولی شئ. زموږ چینل لایک کړئ، سبسکرایب کړئ او ویډیو کمپلیټ واچ کوئ چې تاسو ته نیکسټ لیکچر کې څه مسله نه وي. ځان ډیر خیال ساتئ. الله حافظ.